कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दगणौघप्रक्षालितसकलभूतलमलकलङ्का मुनिविरूपासिततीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्रीपाण्डवपुराणनामधेयम्। जिससे मूलग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञदेवा तदुत्तरग्रंथकर्ता श्री गणधरदेव प्रतिगणधरदेवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री उमा शुभचन्द्रविरचितं श्रोतारः शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुण्डाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलं सर्वमंगलं मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्मं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु। नानान्यीतृत्समयं समाह्यातप्राभृते दत्तलोचनं मागधव्रातसङ्गीतगणगुणकदम्बकं कृपाणकरकौलीन्यराजान्यश्रत सुंस्तुतं सूर्यचन्द्राभसौषुप्यं कुण्डलाभ्यां सुशोभितं मुकुटस्य मयूखेन लिखितं स्वानभस्थले हसन्तं हरिहारस्य किरणेन पराञ्जनं कटकाङ्गदकेयूराकान्ध्या कृन्तिततामसं दन्तज्योत्स्नासमूहेन कलयन्तं च भूतलं दैवारिकनिर्देशेन वनपालो महीभुजं दीक्षा नत्वा च विज्ञप्तिं चर्करीति स्म संस्मयः। ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಮೇಲೆ उनके ऊपर एक अपूर्व छत्र लगा हुआ था जो धूप की बाधा को दूर करता था। ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಾಜನ ಮೇಲೆ ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ, ಛತ್ರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಚಾಮ್ರಾ ಬೀಸೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಗಳು ಭಟ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇರ್ತಾರೆ ಇತ್ತು। ಉನ್ಕಿ ಲಂಬಿ और मजबूत भुजाएं उनके पराक्रम को कहती। ಅವನ ಉದ್ದವಾದ ನೀಳವಾದಂತಹ ಕೈಗಳು ಅವನೆಷ್ಟು ಪರಾಕ್ರಮಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು। ಘಾತಕ ಗಣ ಅಂದರೆ ಹಾಡುವಂಥವ್ರು, ಸಂಗೀತ ದ್ವಾರ ಅವಕ ಗುಣಗಾನ ಕರೈತೆ, ಹಾಡಿನ ಸಮೂಹ ಏನಿತ್ತು, ಸಂಗೀತಗಾರರ ಸಮೂಹ, ಅವರು ಅವನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಹಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು। सैकड़ों कुलीन राजा महाराजा का हाथ में तलवार ले सेवा में उपस्थित हो उनका यश गाते थे। ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಸಾಮಂತ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಖಡ್ಗವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಗುಣಗಾನವನ್ನು, ಅವನಿಗೆ ಜೈಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವನ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಇದ್ದರು। ಉनके दोनों कुंडल ऐसे जान पड़ते थे मनोवी चांद और सूरज है। ಅವನ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಕುಂಡಲಗಳೇನಿತ್ತು ಅದು सूर्य चंद्र हागे ಹೊಳಿತಾ ಇತ್ತು। उनके मुकुट की किरणें सब ओर फैल रही थी और ऐसी जान पड़ती थी मानो महाराज उनके द्वारा आकाश पट पर अपना चित्र ही लिख रहे हैं। ಅವನ ಮುಕುಟ ಅಂದರೆ ಕಿರೀಟ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರ ಕಿರಣಗಳು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೀರ್ತಿಯ ಇದನ್ನು ಬರಿತಾ ಇದೆಯೇನೋ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು। उनकी मनोहर हार की कांति सब ओर विस्तृत हो रही थी। ಅವನ हारद कांति ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡ್ತಾ ಇತ್ತು। जान पड़ता था कि वह सब लोगों की हंसी उड़ा रही। ಅದು ಅದರ ಕಾಂತಿ ಹೇಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಾರದ ಕಾಂತಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನೋಡಿ ನಗುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು। अपने कड़े अंगद और बाजबंधों की कांति द्वारा वे अंधेरे को दूर करते थे और दांतों की उज्ज्वल किरणों से पृथ्वी तल को उज्ज्वल करते थे। ಅವನ ಬಾಜು ಬಂದ ಖಡ್ಗ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲರ ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೂ ತನ್ನ ಹಲ್ಲಿನ ಕಾಂತಿಯಿಂದ, ದಂತಕಾಂತಿಯಿಂದ पृथ्वीಯನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ। इतने में द्वारपाल की आज्ञा से वनपाल भीतर आया और सब ऋतुओं के फल फूल महाराज को भेंट कर तथा उन्हें नमस्कार कर हर्ष के साथ बोला। ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇನೆ
ದ್ವಾರಪಾಲಕನ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ವನಪಾಲಕ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳ ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳನ್ನು ತಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ರಾಜಸ್ತ್ರೀ ಜಗತಾಂ ನಾಥೋ ನಾತನ್ವಯ ಸಮುದ್ಭವಃ ಭೂಷಯಾಮಾಸ ವೈಭಾರಂ ಭೂಷಯಂತಂ ಭುವಸ್ಥಲಂ ಯತ್ಪ್ರಭಾವಾನ್ ಮಹಾವ್ಯಾಘ್ರಿ ನಿಘ್ನಚಿತ್ತಾ ಸವಿಜ್ಞಿಕಾ ಪಸ್ಪರ್ಶ ಸೌರಭೇಯೀನಾಂ ಸಂತಾನಂ ಸಮುತ್ತೇಚ್ಛಯಾಂ ಮಹಾಗಜಗಜಾಹೀನಾಂ ಶಾಪಕಾಃ ಸುಕಲಿತ್ಸಯ ರಮ್ಯಾ ರಾಮೇಶುರಾನ್ಯೋನ್ಯಂ ರಮಂತೆ ಯತ್ಪ್ರಭಾವತಃ ನಾಗನಾಕುಲವೃಂದಾನಿ ದದತೆ ಸ್ವಹಿತೇಚ್ಛಯ ಸ್ವಸ್ವಸ್ಥಾನೇ ಸ್ಥಿತಿಂ ಮುಕ್ತಾ ವೈರಾ ಯಸ್ಯಾ ಸಮಾಗಮಾತ್ ಮಾರ್ಧಾರಮೂಷಕಾ ಮತ್ತಾ ಕ್ರೀಡಂತಿ ಕ್ರೀಡನೋದಿತಾಃ ಪರಸ್ಪರಂ ಪ್ರಭಾವೇನ ಬಾಂಧವಾ ಇವ ಯಸ್ಯ ಚ ಪದ್ಮಾಕರಾಃ ಸದಾ ಶುಷ್ಕಾ ಜಾತಾ ಸಂಜೀವನಾನ್ವಿತಾಃ ಮಾರಲಕೋಕಕಾದಂಭಾ ಕಲಾರಾಭಾ ಯತೋಜಿನಾತ್ ಶುಷ್ಕಾಃ ಶಾಲಾಃ ಸಮಾಕೀರ್ಣಾಃ ಪುಷ್ಪಸುಪಲ್ಲವೈ ಫಲಭಾರಾಕೀರ್ಣಾ नमन्ति वाजनेशिनम। हे देवों के देव, आज वन में विपुलाचल पर्वत पर वीर प्रभु आए हैं। ಏನಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಪುಲಾಚಲ ಪರ್ವತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಮೇಲೆ ವೀರಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ವೇ ನಾಥವಂಶಕ್ಕೆ ದೀಪಕ್ಕೆ, ಅವರು ನಾಥವಂಶದ ದೀಪಕರಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿಗೆ ತಿಲಕ್ ಅವ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ತಿಲಕಪ್ರಾಯರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಒಡೆಯರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನ್ ऐसा उन्हीं का महात्म्य है जो आज वन में क्रूर चित्त और जीवों को महान संकट में डालने वाली व्याघ्री भी अपने बच्चे की चाह से गाय के बछड़े प्रेम करती है. ಇವತ್ತು ಆ ವೀರಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಋತುಗಳ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಘ್ರಿ, ಹುಲಿ, ಸಿಂಹಗಳೇನಿಂದಿಲ್ಲ, ಅವು ಆಕಳ ಕರುಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಸ್ತದೆ. हाथी के बच्चे अपने जाति वैर विरोध भूलकर सुख की इच्छा से एक जगह खेलते हैं. ಸಿಂಹದ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಆನೆಯ ಮರಿಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಆಟ ಆಡ್ತವೆ. सांपर नवला हित की इच्छा से एक दूसरे को अपने पास स्थान देते हैं. ಹಾವು ಮತ್ತು ಮುಂಗ್ಸಿ ಎಂದಾದರೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತೇನೋ, ಆದರೆ ಅವು ಕೂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಜಗ ಕಿಲೋಲಿ करते हैं, ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತವೆ. बिल्ली और चूहा बाई बंधुओं की तरह साथ साथ खेलने को तैयार है. ಬೆಕ್ಕು ಇಲಿ ಒಂದೇ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಧುಗಳ ಹಾಗೆ, ನೀವೇನಂತೀರ ಪವನೆಯವರು ಹಾಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇವೆ. जो ताल तलैया बरसों से सूखी पड़ी थी, ಯಾವ ನದಿ ಕೆರೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಣಗಿತ್ತು, ಆ ಜಲ್ಸೆ ಲಬಾಲಬ್ ಬರ್ಗಹಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನೀರಿಂದ ಮಳೆನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀರಿಂದ ವೀರಪ್ರಭುಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿಂದ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಸ ಆದಿ ಪಕ್ಷಿ ಉನ್ ಪರ್ ಕಲರವ್ ಶಬ್ದ ಕರ್ತೆ ಹೇ, ಆ ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರೋವರಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇವೆ. तथा बहुत दिनों के सूखे हुए ताल वृक्ष भी आज फल फूल और पत्तों से लहा उठे. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಒಣಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ತಾಳ ವೃಕ್ಷನೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಫಲ ಫೂಲೋं के भार से पृथ्वी तक नीचे झुक है. ಆ ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳ ಇದರಿಂದ ನೆಲದವರೆಗೂ ಗಿಡ ಬಾಗಿದೆ ಭಾರಕ್ಕೆ. अकालकल्पिता कल्पक फलपुष्पभरान्विताः महीरुहा महेढ्या महान्ध्यां मीयन्ते स्माजिनेशिनः इति तस्या प्रभावम्भो नानाकालसमुद्भवैः फलैः पुष्पैरहं मीक्षा प्रावृतं कृतवां स्तवाम्.
इत्यानन्दभराद् भूपः फलकाङ्क्षितविग्रहः श्रुत्वा तद्वचनं रम्यं जहर्षाहर्षनिस्वनः दत्त्वा तस्मै भुवनपतये सारवित्तं सभक्त्या गत्वा सप्तोत्तरासुविधिना सप्तादानि प्रहृष्टः नत्वा तस्यां दिशि पदाम्बोजयुग्मं प्रपेदे स्थानं नानानृपगणयुतस्तत्पदं वन्दनेच्छः वीरो विश्वगुणाश्रितो गुणगणा वीरं श्रिता सिद्धये वीरेणैव विधीयते व्रतचयः स्वस्यस्तु वीराय च वीरद्वर्तनयेव धर्मनिचयो वीरस्य सिद्धिर्वरां वीरे पाति जगत्त्रयं जितमिदं सञ्जायते निश्चितम् इति श्रीपाण्डवपुराणे महाभारतानाम्नि भट्टारकश्रीशुभचन्द्रपाणिने ब्रह्मं श्रीपालसाहाय्यसापेक्षे श्रेणिकजिनवन्दनोत्साह ವರ್ಣನಂ ನಾಮ ಪ್ರಥಮಂ ಪರ್ವ ಮೊದಲನೇ ಪರ್ವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಅವನು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾನ್ ಪಡ್ತಾ है कि वे पृथ्वी तक नीचे झुककर भगवान को नमस्कार ही करे. ಆ ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಮರ ಬಗ್ಗಿರೋದು ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಭಗವಂತಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಬಗ್ಗಿದವೇನೋ ಅನ್ನೋ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. इसके सिवा राजन यह जो और सब अकाल में ही फल पुष्प आ गए, इससे जान पाता है कि ये सब वृक्ष अपने आप को अहमिंद्र मान फल पुष्प ले लेकर प्रभु की सेवा और भक्ति करने के ही उपस्थित हुए. ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಅಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ಬಿಟ್ಟಿದೆಯಲ್ಲ, ಈಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಭಗವಂತರ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಹಮಿಂದ್ರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಪ್ಪ ಕಾಣಿಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ರಾಜರುಗಳು, ಹಾಗೆ ಹಣ್ಣು ಹೂವು ತೊಗೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಬಂದಿವೆ. महाराज सब ऋतुओं के फल पुष्पों को एक साथ आया देखकर पहले तो मुझे अचंभा हुआ, ನನಗೆ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇತ್ತು. पर पीछे उन प्रभु का महात्मा जान सब ऋतुओं के फल फूलों को लेकर मैं आपकी सेवा में हूँ. ಆಮೇಲೆ ವೀರ ಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಪ್ರಭುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹೂಗಳು ತೊಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ. इस शुभ समाचार को सुनकर महाराज ने हर्ष का कुछ पारा न ಅವನಿಗೆ ಆದ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. उनके रोमांच हो गए और मुँह प्रसन्न हो उठा. ಅವನ ಮೈಯಲ್ಲಿ ರೋಮಾಂಚ ಆಯಿತು ಮತ್ತು मुख प्रसन्नमाಯಿತು. इस समय महाराज ने संदेशा लाने वाले वनपाल को खूब धन संपत्ति दी, उसे मालामाल कर दिया. ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ ಅಷ್ಟು ಅವನು ಮೂರು ತಲೆ ಸಾಲೋಷ್ಟು ಧನ ಸಂಪತ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವನನ್ನು मालामाल कर दिया, ಅವನನ್ನು ಸಂಪದ್ಭರಿತನಾಗಿ ಮಾಡ್ದ. और आप सिंहासन को छोड़ जिस दिशा में वीर प्रभु थे उस ओर को 7 पग आगे गए. ಮತ್ತು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ ವೀರ ಪ್ರಭುಗಳಿದ್ದರೂ ಆ ದಿಕ್ಕಲ್ಲಿ 7 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ವಿನೀತ ಭಾವ ಸೇ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ 7 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ವಿನೀತ ಭಾವದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಎಲ್ಲಿ? ಅರಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ. बाद वे अपने स्थान पर तन्न स्थान. इस वक्त वीर प्रभु की वंदना के लिए वे बहुत ही उत्सुक हो रहे थे. ಅವನಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ವೀರ ಪ್ರಭು ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ರಬ್ಕವಿಗೆ ವೀರ ಸಾಗರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಂಘ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ? ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೂ ಯಾವಾಗ ಹೋದೇನು ನಾನು ವೀರ ಪ್ರಭುಗಳು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದ್ದ. वीर प्रभु गुणों के आश्रय है. वीर प्रभु गुणಗಳಿಗೆ आश्रय इದ್ದಾರೆ. उनके गुणों ने इस अभिप्राय से अपना आशय बनाया कि जिसमें वे गुण सारे संसार में प्रसिद्ध हो जाए. ಆ ಗುಣಗಳು ಕೂಡ ತಾವು ವೀರಪ್ರಭುಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಹೋಗಿ ಅವರ ಹತ್ರನೇ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ವೀರಪ್ರಭು ने ही व्रतों का उपदेश किया है. ವೀರಪ್ರಭುಗಳೇ ವ್ರತಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. और उन्होंने ही ಧರ್ಮತೀರ್ಥ को चलाया है. ಅವರೇನೇ ಧರ್ಮತೀರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ
ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. तथा वे सिद्धि के स्वामी और संसार भर के रक्षक है. और ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳ ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅವರೇ ರಕ್ಷಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಸಾರಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಮೋಹ ಮದಕ್ಕೂ ಉತಾರನೆ ವಾಲೆ, ಸಂಸಾರಿ ಜೀವನ ಮೋಹ ಮತ್ತು ಮದವನ್ನು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಇಳಿಸುವಂಥವರಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ ವೀರಪ್ರಭುಕ್ಕೆ ಲಿಯೇ ಸ್ವಸ್ತಿ ಹೋ, ಆ ವೀರಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೀಗೆ ಅವರನ್ನು ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ 7 ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ब्रह्मा श्रीपाल की सहायता से श्री शुभचंद्र भट्टारक द्वारा रचे हुए ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶ್ರೀಪಾಲ್ की सहायता से ಅಂದರೆ ಅವರು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳೋರು ಇವ್ರುಗಳು ಬರೆಯೋರು ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಶುಭಚಂದ್ರ ಭಟ್ಟಾರಕರ ದ್ವಾರ ಭಟ್ಟಾರಕರ ರಚಿಸಿದಂತಹ ಪಾಂಡವ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜಿನವಂದನಾಕ್ಕೆ ಉತ್ಸಾಹಕ ವರ್ಣನ್ ಕರ್ನೆ ಮಾಲಾ ಪಹಲಾ ಪರ್ವ ಸಮಾಪ್ತ. ಜಿನವಂದನೆಗೆ ಹೊರಟಂಥ ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜನ ವರ್ಣನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಗಿತು. ದ್ವಿತೀಯ ಅಧ್ಯಾಯ. ನೌಮಿ ವೀರಂ ಮಹಾವೀರಂ ಮಿಜಿತಾ ಕಿಲ ವೈರಿಣಂ ಭವಪಾಯೋದ್ದಿ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಪಾರಂ ಪರಮಪಾವನಂ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, उन परम पवित्र महावीर वीर प्रभु को नमस्कार है जो संपूर्ण वैरियों पर विजय लाभ कर संसार समुद्र को पार कर चुके हैं. ಆ ಪರಮ ಪವಿತ್ರದ ಮಹಾವೀರ ಪ್ರಭುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ವೈರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೈರಿಗಳ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸಾರ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅತಾನಂದ ಭರೇ ನೈವಾನಂದ ಭೈರ್ಹಿಂಸ ನಾದಿನೀಂ ದಾಪಯಾಮಾಸ ದಾನೇನ ನಂದಿತಾ ಕಿಲ ವಿಷ್ಟಪಃ ಶ್ರುತ್ವಾನಂದೇನ ಭೇರೀಂ ತಾಂ ಲೋಕಾ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಸಿದ್ಧಯೇ ಸಜ್ಜಾಃ ಸಂನಾಹ ಸಂಬಂಧಾ ಸಂಭೋ ಭುವತಿ ತೇ ಸ್ಮ ವೈ ಸಾಧಿನೋ ಮೋದತೋ ಮಕ್ಷು ಪರ್ಯಾಣಾಂ ಕೋಟಕೇಶು ಚ ರೋಪಯಂತಿ ಸ್ಮ ರಾಘೇಣ ಚಲಚ್ಚಾಮರಚಾರುಷು ದಂತಿನೋ ದಂತದಾತೇನ ಧಾರಯಂತಶ್ಚ ದಿಗ್ಗಜಂ ಸಮರ್ಥಕುತ ಸಂಬದ್ಧಾಶ್ಚೈಕ್ರಿಯಂತೆ ಸ್ಮ ಸಜ್ಜನೈಃ ರಥಿನೋ ರಥಚಕ್ರೇಣ ಚಕ್ರೇಣಾಲಂಕೃತೇನ ಚ ವಾಜಿವಾರನಿಬದ್ಧೇನ ಸಂಭೇಜೂರಾಜಮಂದಿರಂ ಯಾಪ್ಯಯಾನ್ನಸ್ಥಿತಾ ಕೇಚಿತ್ ಸೌರಭೇಯಾಶ್ರಿತಾಃ ಪರೇ ಕ್ರಮೇಲಕ ಸಮಾರೂಢಾಃ ಸಂಪ್ರಾಪುಸ್ತದ್ಗೃಹಾಂಗಣಂ ಕಂಗಖೇಟಕ ಸದ್ಧಸ್ತಾಃ ಕುಂಟಕೋಟೀಕರಾಃ ಪರೇ ಕೇಚಿಚ್ಚಕ್ತೈಃ ಸಮಾಸಕ್ತಾಃ ಪತ್ತಯಸ್ತಂ ಪ್ರಪೇದಿರೆ ನರ್ತಕ್ಯೋ ನರ್ತನೋದ್ಯುಕ್ತಾಂ ನಟಪೇಟಕಪೂರಿತಾಃ ನರೀನೃತ್ತತಿ ಸದ್ಭಕ್ತಾಸ್ತತ್ಪುರಃ ಸಸ್ಮಯಾಃ ಪರಾಃ ಇತ್ತಂ ಸಮಗ್ರಸಮಾಗ್ರಯಾ ಸಂಗತೋದ್ಭುತ ವಿಕ್ರಮಃ ರೇಜೆ ರಾಜ ರಮ್ಹಾಧೀಶೋ ರಾಜರಾಜಾಯಿಹ ಪರಃ ನಿರ್ಭಯೇನಾಭಯೇನಾಪಿ ವಾರಿಷೇಣ ಸುತೇನ ಚ ಚೇಲಿನ್ಯಾತ್ ಸಹ ಸಂತಸ್ತೆ ಚಿನಂ ವಂದಿತುಮೀಶ್ವರಃ ದಂತಾವಲಾದ್ಬಲೋಪೇತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ಯ ಜಿನಸನ್ನಿಧಿಂ ಸಮೋತ್ತೀರ್ಯ ಸುವೇಗೇನ ವಿವೇಶ सममश्रुतिम. इसके बाद हर्ष से गदगद हो महाराजा ने संसार को आनंद देने वाली आनंद बेरी बजवाई और दान कर सभी प्रजा की अमन चैन में करा दिया. ಇದಾದ ನಂತರ ಇಡೀ ಊರಲ್ಲಿ ಡಂಗೂರ ಹೊಡಿಸ್ತಾ ವೀರಪ್ರಭುಗಳು ವಿಪುಲಾಚಲದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಬೇಡಿ ಹೊಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ದನ ಸಂಪತ್ತು ಇದು ಏನೇನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡಿಸ್ತಾ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ದ. बीरी के शब्द को सुनते ही अपने अपने मनोरथों की सिद्धि की इच्छा से सब लोग वस्त्र आभूषण गहने गांठे पहनकर यात्रा के लिए तैयार हुए. ಬೇರೆಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಜನರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ
ಮನೋರಥದ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳೋದಿದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಇದೆಯಾ, ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೇಳು. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನ ಹತ್ರ ಮನೋರಥ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಚ್ಛಾಸೆ ಸಬರೋಗೆಲ್ಲ ಜನರು ವಸ್ತ್ರ ಆಭೂಷಣ ಗಹನೆ ಗಂಟೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ತಯಾರು ಹುಯೆ सही सोने हर्षित होकर हलती चलती हुई सुंदर किस्वार वाले घोड़ों पर मनोहर पलाण रखे. ಶ್ರೀಮಂತರಿದ್ದರು ರೈಸ್ ಏನು ಮಾಡೋ ತಮ್ಮ ಕುದುರೆಗಳಿಗೆ ಜೀನೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. महावतों ने दंत प्रहार से दिग्गजों को भी धराने वाले सुंदर हाथियों पर मनोहर झूले डाले. ಮಹಾವತರು ಅಂದರೆ ಆನೆಯನ್ನು ಕಾಯುವಂಥವ್ರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಹಾವತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕೂಡ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಸುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು. ಸಾರಥಿಗಣ मनोहर पहियों वाले रथों में सुंदर सुंदर घोड़ों की जोड़कर उन्हें राज मंदिर में ले आए. ರಥಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಸಾರಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿರೋ, ರಥಗಳಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೂಡಿ ಅದನ್ನು ರಥಗಳನ್ನು ಮಂದಿರದ ಮುಂದೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. और पियादे गण कोई पालकी पर, कोई बैलों पर और कोई ऊंटों पर सवार होकर सब राजवाड़े के चौक में आ उपस्थित हुए. ರಾಜನ ಜೊತೆ ಹೋಗಬೇಕಲ್ಲ, ರಾಜ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ, ಅವ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಬಾಡಿಗಾರ್ಡ್, ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಸಜ್ಜಿತರಾಗಿ ಅರಮನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. उनके हाथों में डाल तलवार माला और शक्ति आदि कई एक हथियार थे और चांद जैसे सुंदर मुँह वाले गर्वयुक्त नर्तकी गण नटों को साथ लिए हुए नृत्य करने को तैयार होकर आए तथा महाराज के आगे नृत्य करने लगे. ಇದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಂಥ ಸೈನಿಕರು ಡಾಲು ಅಂದರೆ ಗುರಾಣಿ, ಖಡ್ಗ, ಬಾಲೆ, ಶಕ್ತಿ, ಬಿಲ್ಲು, ಬಾಣ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಹತ್ಯಾರ ಅಂದರೆ ಆಯುಧವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಚಾಂದ್ ಜೈಸೆ ಸುಂದರ ಮುಖವಾಲೆ, ಚಂದ್ರನಂತೆ ಸುಂದರ ಮುಖವಾದನ್ನು ಹೊಂದಂತಹ ಗರ್ವಯುಕ್ತ ನರ್ತಕಿ, ಅಹಂಕಾರನ ಕೂಡಿದಂತಹ ಅಂದರೆ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಗರ್ವ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ, ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದ್ದಂತಹ ಆ ನರ್ತಕಿ ಗಣನು ಕೂಡ ನಟೋಂಕೆ ಸಾಥ್ ತನ್ನ ಜೊತೆಯ ನಟರನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನರ್ತನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಸ್ ಬಾಂತಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಕೋ ಸದಿ ಸಾಮಗ್ರಿ ಸುಲಭತಿ, ಅನ್ನತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಇದ್ವು. ಉಸ್ಕಾ ಪರಾಕ್ರಮ ಅದ್ಭುತ ಅವ್ರ ವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿತೆ, ಅವನು ಪರಾಕ್ರಮ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೂ ಇತ್ತು. ಅತಃ ಜಾನ್ ಪಡ್ತಾ ತಾ ಕಿ ವಿ ದೂಸರೆ ಕುಬೇರಿ ಹೇ, ಅವನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕುಬೇರನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಾರಣ ಕುಬೇರ್ ಬಿ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾ ಪತಿ ಹೋಗ್ತಾ, ಏಕೆಂದರೆ ಕುಬೇರನು ಕೂಡ ಅದ್ಭುತ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ, ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮದ ಜೊತೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸಂಪನ್ನ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದೇವತೆಗಳ ದುಡ್ಡು ಎಣಿಸ್ತಾನಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋನ ಹೆಸರು ಕುಬೇರ ಅಂತ. ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಜೋಪಾನ ಮಾಡೋನ ಹೆಸರು ಕುಬೇರ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತು ಅವನ ಕೈಲಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇವನು ಭೂಲೋಕದ ಕುಬೇರನೇನು ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಯಾರು? ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜ. ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದ? ಭೂಲೋಕದ ಕುಬೇರನ ಹಾಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅತಃ ಜಾನ್ ಪಡ್ತಾ ಕಿವಿ ದೂಸರೆ ಕುಬೇರಿ ಹೋ, कारण कुबेर भी अद्भुत पराक्रमी और लक्ष्मी का पति होता है. इस तरह सज धज कर तैयार हो वे निर्भय अभय कुमार और पवित्र वारिशेन कुमार को साथ लेकर वीर प्रभु की वंदना को गए. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಹಳ ವೈಭವನಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ನಿರ್ಭಯನಾದಂಥ ಅಭಯ ಕುಮಾರ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರನಾದಂಥ ವಾರಿಶೇನ ಕುಮಾರನನ್ನು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ವೀರಪ್ರಭುಗಳ ವಂದನೆಗೆ ಹೊರಟ. ಈ ಸಮಯ ಉನ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಜಿನಭಕ್ತ ಚೈಲಿನಿ ಬಿಥಿ, ಅವಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜಿನಭಕ್ತಳಾದಂಥ ಚೈಲನಾ ರಾಣಿ ಕೂಡ ಇದ್ಲು. ಜಬ್ ಉದ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ ಆ ಗಯಾ ತಬ್ ಹಾಥಿ ಪರ್ ಸೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆ
एवं जल्दी से वीर प्रभु के समोसर में जा पहुँचे. ಆನೆಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಇಳಿದು ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರು? ವೀರಪ್ರಭುಗಳ ಸಮೋಸರಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ದರ್ಶಂ ದರ್ಶಂ ದಯಾಧೀಶಂ ನಾಮಂ ನಾಮಂ ಸ ತತ್ಪದಂ ಸ್ಥಾಯಂ ಸ್ಥಾಯಂ ಸ್ಥಿರಂ ಸ್ಥಾನೇ शुश्राव श्रेयसश्रुतिं. वहाँ उन्होंने वीर प्रभु को जी भर देकर बार बार नमस्कार. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವೀರಪ್ರಭುಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬ ನೋಡಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಬಾ ಸಬ್ಕೆ ಸಬ್ ಅಪ್ನೆ ಯೋಗ್ಯ ಸ್ಥಾನ ಮೇ ಜಾ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ ಹೋ ಬೈಠ್ ಗಯೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ತಮಗೆ ಯೋಗ್ಯವಾದಂತಹ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ, ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗಂಡಸರಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಸಮೋಸರಣದಲ್ಲಿ ಮುನಿಗಳ ಜಾಗ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಕಾ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ, ದೇವದೇವತೆಗಳ ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡ್ರು. ಸಮುತ್ತಾಯ ತಥೋ ರಾಜ ಗೌತಮಂ ಗೌತಮಂ ಗುರುಂ ಗುಣಾಗ್ರಹ್ಯಂ ಪ್ರಬಂಧಾಸ ವಾಚಷ್ಟೇ ಸ್ವಾಧರಾಧವಃ. ಇದಾದ ನಂತರ महाराज खड़े हुए और उन्होंने ज्ञानी गणनायक गौतम गुरु की वंदना कर उनका योग गुणगान आरंभ किया. ಅವರನ್ನು ಇದಾದಮೇಲೆ ರಾಜ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮುನಿಗಳ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಗೌತಮ ಗಣದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಗುಣಗಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು. ಭಗವನ್ನನಿಥಾಥೇಕ ನರಾಧಿಪ ಮಹಾಮುನಿ आलोकम लोकितास्तस्ते ज्ञानालोको विलोकते. हे भगवान, आप महाभूति है, ನೀವು ಮಹಾವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಸಭಿ आपकी पूजा ಸ್ತುತಿ करते. ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. आपके ज्ञान रूप आलोक में सभी पदार्थ एक साथ जलते. ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕನ್ನಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ, ದೇಖ ಪಡ್ತೆ ಹೇ. अगम्यं नहि किञ्चित्ते वस्तुजालं महामते प्रज्ञानाब्धौ जगत्सर्वं जलबिंदु यते. प्रभु, आपके लिए कोई भी वस्तु अगम्य नहीं. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕಾಣಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ಕ್ಯೂಂಕಿ ಆಪ್ಕ ಜ್ಞಾನ ತೋ ಏಕ್ ಬಡೆ ಬಾರಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬರಾಬರ್ है. ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಹೇಗಿದೆ ಅಗಾಧವಾದ ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಇದೆ. और यह सारा संसार उसमें एक बूंद की तरह. ಈ ಪೂರಾ ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿಯ ಹಾಗೆ ಇದೆ. त्वदायत्ता सदा विद्या सर्वलोका प्रदीपिका यस्यां सर्वं जगन्नाथ नित्यशोकोष्पदायते. हे नाथ, आपके पास वह उत्तम विद्या है जो सारे संसार पर अपना प्रकाश डालती है. उसमें यह सारा संसार हमेशा गाय की खुरक के बराबर झलकता है तथा ಇನ್ನೊಂದು ಗೋವಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅದ್ರ ಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ರುದ್ಧಯೋ ಬುದ್ಧಿ ಸಂಬದ್ಧ ಮಹರ್ಷೇಶ್ಚಾತ್ತವಾದಿಪಾ बीज बुद्धिं प्रपन्नस्य मनः पर्यय योगिनः. हे महर्षि, आप बहुत सी वृद्धिंगत रुद्धियों के धारक है. बीज रुद्धि से युक्त और मन ಪರಿಜ್ಞಾನಿ है. ನೀವು ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಬಹಳ ವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂಥವರು, ವೃದ್ಧಿಗಳ ಧಾರಕರು, ಬೀಜ ವೃದ್ಧಿ ಸಹಿತ ಮನ ಪರಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದವರಾಗಿರಿ. ಪಾದಾನುಸಾರಿತಾ ತೇಜ್ಯ ಪರಮಾವಧಿವೇದಿನಃ सर्वार्थवेदिनी विद्या शोभते गगने कवत. पादानुसारिणी वृद्धि वाले और परमावधि ज्ञान के दार के पादानुसारिणी और परमावधि ज्ञाನ. ಪರಮಾವಧಿ ಜ್ಞಾನ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅವಧಿ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ. ಪರಮಾವಧಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾವತ್ತೂ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಜೊತೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಅಂಥ ಜ್ಞಾನ. ಪಾದಾನುಸಾರಿಣಿ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇದು ಒಂದು ಪೇಜ್ ಓದಿದರೆ ಕೊನೆ ಪೇಜ್ವರೆಗೂ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದೇವೆ.
ಚಾರುಣರ್ಧ್ಯ ಚರಚ್ಚಾರೋ ವಿಹಯಾಸಿ ಭವಾನ್ ಮಹಾನ್ ಅವತೋ ಜೀವ ವೃಂದಾನಿ क्व न ते परमादयाम आपसे सभी ಪದಾರ್ಥೋं को जानने वाली ವಿದ್ಯಾ है ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ. जो निर्मल आकाश में सूरज की भांति ಶೋಭಾ ಪಾಠ ಅದು ಹೇಗಿದೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ. अक्षीणर्दीपद प्राप्तिर्यत्ता न च विद्यते रुद्धीनां तव ताराणां प्रमाणं गगने गीतां. सभी जीवों के सभी रोगों को दूर करने वाली सर्वौषधि रुद्धि के आप स्वामी है. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇನ್ನೇನಿದೆ? ಸರ್ವೌಷಧಿ ವೃದ್ಧಿ, ಎಲ್ಲ ಔಷಧಿಗಳ ವೃದ್ಧಿ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಇಂಥ ಔಷಧಿ ಇದೆ, ಇಂಥ ರೋಗಕ್ಕೆ ಇಂಥ ರೋಗಕ್ಕೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸರ್ವೌಷಧಿ, ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳಿಗೂ ಅಂಥ ಒಂದು ವೃದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಇಸ್ಲಿಯೇ ಕಹಾ ಜಾತಾ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ಕಿ ಪರೋಪಕಾರಿತಾ ವಚನಾತಿಥ್ಯ. ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಪಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವೃದ್ಧಿಧಾರಿ ಮುನಿಗಳ ಮೇಲಿಂದ ಹಾದು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಗಾಳಿ, ಅವ್ರ ಮೈಯನ್ನು ತಾಕಿ ಆ ಗಾಳಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ತಾಕಿರೆ ನಮ್ಮ ರೋಗ ಎಲ್ಲ ವಾಸಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೂರ. ಅವ್ರ ಮಲ ಮೂತ್ರ, ಮೂಗಿಂದ ಇದು, ಕಣ್ಣಿಂದು, ಕಿವಿದು, ಆ ಮಲಗಳು ಸಹ ಬೆವರು ಸಹ ಔಷಧಿ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥವ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ್ವಾಪರೋ ದ್ವಾಪರೇ ಕಾಲೇ ಮಮ ಕ್ವ ವ್ಯವತಿಷ್ಠತೆ ತತ್ ಪ್ರಸಾದಾತ್ ಮಾದ್ಯಾತು वन्नी शोध्यम न शोधयेत. कहते आप चारण रुद्धि के बल से आकाश में चलते हैं और मार्ग के जीव जंतुओं की पीड़ा बचाते हैं. ನೀವು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಓಡಾಡ್ತೀರಾ? ಕೆಲವು ಮುನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಓಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವದಂತೂ ಸಾಯಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಆತ ಆ ಪರಮ ದಯಾಳು ದಯಾಸ್ತಂಭೆ, ದಯೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಇದ್ದಾಗಿ, ಕಂಬ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದೀರಾ. परम दयालु है. इसके सिवा अक्षीण रुद्धि भी आपको बहुत कहाँ तक कहे. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತಾರೋ ಕಿ ಬಾಂತಿ, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ತಾರೆಗಳ ಹಾಗೆ ಆಕೆ ವೃದ್ಧಿಯಾಕಿ ಕುಚ್ ಗಿನತಿ ನಹಿ. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರೋ ತಾರೆನ ಯಾರು ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ? ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ತಾರೆನ ಎಣಿಸಿದವರು, ಇಂಥವ್ರು ಎಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗುಣಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ವೃದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ಎಣಿಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. कृपा सिंधु भगवान, हे कृपा सिंधु भगवान, मुझे एक संदेह, ನನಗೊಂದು ಸಂದೇಹ ಇದೆ. और साथ ही आशा तथा विश्वास है. ಆಸೆನೂ ಇದೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ की वह आपके प्रसाद से अब मेरे हृदय से निकल जाएगा. ಆ ಸಂದೇಹ ನನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ. उसे अब मेरे हृदय में स्थान नहीं मिलेगा. ಇನ್ನು ಆ ಸಂದೇಹಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಇರಲ್ಲ. जिस तरह जलती हुई आग से हर एक चीज़ का मैल निकल जाता है, ಹೇಗೆ ಉರಿತಿರೋ ಬೆಂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುವಿನ ಕೊಳೆ ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ, और उसमें फिर उसे स्थान नहीं पाता क्योंकि ಮತ್ತದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಪ್ರಭು ಈ ಸಂಸಾರ में आप ही उत्तम है. ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಉತ್ತಮರಿದ್ದೀರಾ. ತ್ವಮದ್ಯ ಪರಮೋ ನಾಥಸ್ತ್ವಮದ್ಯ ಪರಮೋ ಗುರು ತ್ವಮದ್ಯ ಶರಣಂ ದೇವ ತ್ವಮದ್ಯ ಪರಮೋ ಮುನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಕೆ ಗುರು और ಆಶ್ರಯ है ಮಹಾಮುನಿ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಪುತ್ರ, ಅವರ ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿಷ್ಯ. ನೀವೇ ಸರ್ವಜ್ಞರ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದೀರಿ, ಸರ್ವಜ್ಞರ ಪುತ್ರರಿದ್ದೀರಿ, ನೀವೇ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗುರು ಇದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ರಯರಿದ್ದೀರಿ. ಹೇ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಪುತ್ರ, ಸರ್ವಜ್ಞ ದೇಶ, ಸರ್ವಜ್ಞ ವತ್ಸಲ, ತತ್ವ ಸರ್ವಂ ಭವತ್ಸೇಹಂ ನಾನಾ ಲೋಕಹಿತಾವಹಂ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಸರ್ವಜ್ಞ, आपकी मैं बहुत कुछ जानना चाहता हूँ. ನಂಗೆ ತುಂಬ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಭಾಳ ಕೇಳೋದಿದೆ ನಾನು. और उससे और लोगों का भी हित होगा. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಜನಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿತ ಆಗುತ್ತೆ. क्योंकि वह सबके लिए उपयोगी है. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಸೀದ ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ ದಯಾಂ ಕುರು ದಯಾಪರ ಚರಿತಂ ಶ್ರೋತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಪಾಂಡವಾನಾಂ ಕುರುದ್ಭವಾಂ. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? हे पुरुषोत्तम, प्रसन्नराग्री, प्रसन्न होकर मुझ पर दया करो, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಯೆ ಮಾಡಿ. दयानिधे, हे दयानिधे, मैं कुरुवंश के दीपक पांडवों का चरित्र सुनना चाहता हूँ. ನಾನು ಕುರುವಂಶದ ದೀಪಕರಾದಂತಹ ಪಾಂಡವರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸಿನಿ.
पांडवाः कौरवाः ख्याताः क्षितौ क्षितिपसेविताः कस्मिन् वंशे समुत्पन्ना वदेति च विदाम्बरा। सुना जाता है कि पांडव लोग कौरव थे और बहुत से राजा महाराजा उनके सेवक थे। ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವರು ಕುರುವಂಶದವರಾಗಿದ್ದರು, ಕೌರವರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಬಹುತ್ ಸಿ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜ ಉಸ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಕುರುವನ್ವಯ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ಯುಗೆ ಕಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರಜಾಯತ के नराश्च संझातस्तद्वंशे वसुधातले। इसमें मुझे यह संदेह कि वे कौन से वंश में पैदा हुए और ಯಾವ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಕುರುವಂಶ किस युग में हुआ, ಕುರುವಂಶ ಯಾವ ಯುಗದಲ್ಲಾಯಿತು, ಯಾಕೆ ಚಲ ನಡೀತು. के तीर्थंकरास्थित्या सुतीर्थपथपंडिताः के चक्रियो वंशे कुरूणां गुणगौरवे नाथात्र श्रूयते शास्त्रे परकीये कथांतरं तद्वन्ध्यासुतः सौरूप्य वर्णनाभं विभाति में। इसके दलदले ने किस गुण और गौरव के डारक कुरुवंश में पृथ्वी पर कौन कौन से प्रसिद्ध पुरुषों ने जन्म पाया. ಈ ದಲ್ದನೆ ಈ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಗೌರವಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. और उस वंश में ಧರ್ಮತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಪ್ರವರ್ತಕ, ಧರ್ಮತೀರ್ಥವನ್ನು ನಡೆಸುವಂತಹ ತೀರ್ಥಂಕರರು और ಜಗತ್ ಪೂಜ್ಯ ಕೌನ್ ಕೌನ್ ತೀರ್ಥಂಕರ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಉತ್ಪನ್ನ, ಯಾರ್ಯಾರು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಂಕರರು ಆ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು. ಕುರುವಂಶದಲ್ಲಿ ಕುರುವಂಶ ಯಾವಾಗ ಶುರುವಾಯಿತು, ಹೇಗೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಜನಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೀರ್ಥಂಕರಾಗಿದ್ರಾ, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ರಾ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. एनाता अन्य मत के शास्त्रों में जो पांडवों का चरित्र पाया जाता है वो तो सर्वथा बांझ स्त्री के पुत्र की सुंदरता का वर्णन है. ಬೇರೆ ಮತಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಅದು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೋ ಮಹಾಭಾರತದ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳು ಪಾಂಡವರ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಚರಿತೆ ಏನಿದೆ ಅದೇನಿದೆ, ಬಂಜೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟದ ಹಾಗಿದೆ, ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಕರ್ಣ ಹುಟ್ಟದ, ಇಂದ್ರನಿಂದ ಅರ್ಜುನ ಹುಟ್ಟದ, ಯಮರಾಜನಿಂದ ಧರ್ಮರಾಯ ಹುಟ್ಟದ, ವಾಯುದೇವನಿಂದ ಭೀಮ ಹುಟ್ಟದ, ಹೀಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ನಂಬಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕುದುರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ, ಆನೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಾಯಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ? ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಬಂಜೆ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಪುತ್ರನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡಿದ ಮಿಥ್ಯಾ ಹೇ, ಸುಳ್ಳಿದೆ. ತಥಾ ಶಾಂತನೋ ರಾಜ ಯದ್ಧಾರ್ಥಂ ಕ್ವಾಪಿ ಯಾತವಾನ್ ತತ್ರ ಸ್ಥಿತ ಸ್ವಕಾಮಿನ್ಯಾ ರಜಃ ಕಾಲಂ ವಿವೇದಸಃ. उसमें कुछ भी सार नहीं, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೂ ಸಾರಲ್ಲ. ಸುನಿ ಕಾಶಿ ಕಾ ಶಂತನು ರಾಜ ಕಹಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ लिए गया. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಕಾಶಿಯ ಶಂತನು ಅನ್ನುವಂಥ ರಾಜ ಎಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ. ವಹಾಂ ಸೆ ಅಪ್ನಿ ಪ್ರಿಯಾಕ್ಕೆ ಋತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಯಾದ್ ಹೋ ಆಯಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಋತು ಸಮಯ ನೆನಪಿಗಾಯ್ತು. और उसने उसे रति दान देने के लिए अपना वीर भेजने का विचार किया. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ರತಿದಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ 4ನೇ ದಿನ ಎರ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಬಂದಿಯಾಳೆ ತನ್ನ ರಾಣಿ, ಅವಳಿಗೆ ರತಿದಾನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನು ವೀರ್ಯನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನಂತೆ. ಸ್ವರೇತ್ತೋ ರತಿದಾನಾಯ ನಿಶ್ಚಿಶ್ಯ ತಾಮ್ರಭಾಜನೆ ಸಮುದ್ರಜ್ಞ ತತ್ಸಂ भूमिशो बबंदाशीन कंदरे. उसने एक तांबे का बर्तन मंगाया, ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ತರಿಸಿದ. और उसमें वीर्य कर, ಅದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನಿಟ್ಟು उसके मुंह पर अपने नाम की मोहर लगा दी. ಅದರ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದು ಅಂಟಿಸ್ದ. ತಥಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಪತ್ರಿ ಪ್ರೇಷಿತಸ್ತೇನ ಸ್ವಧಾಯಾಂ ಪ್ರತಿ ಸತ್ವರಂ ಅಟನ್ಯಭಿ समायासीत गंगोपरी सुलीलया. हाँ, उसको एक शेन पक्षी के गले में बांधकर
ಆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ವೀರ್ಯನ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಹಂಸ ಇದ್ರದ್ದು ಶೇನ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಅಥವಾ ಗಿಳಿ ಅವಾಗ ಕಟ್ಟಿ ಅದನ್ನು अपनी प्रिया के पास ले जाने के लिए पक्षी को काशी भेज दिया. ಶಂತನು ಒಬ್ಬ ಕಾಶಿ ರಾಜ, ಕಾಶಿ ದೇಶದ ರಾಜ. ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ನೆನಪಾಗತ್ತೆ, ನನ್ನ ರಾಣಿ ಋತುಮತಿಯಾದವಳು ಇವತ್ತು ಎರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ರತಿದಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವಳಿಗೆ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನ ವೀರ್ಯನ ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದು ತಂದು ಒಂದು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೆಸರು ಬರೆದು ಅವ್ನು ಸೀಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಕಟ್ಟಿ ಆ ಪಕ್ಷಿನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾನಂತವನು. ತತ್ರಾನ್ಯ ಶೇನಕೋ ಮಾರ್ಗೇ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ತಂ ಪತ್ರಿಣಂ ವೃಷಾ ಆಯಂತಂ ಪಾತಯಾಮಾಸ ಚಿತ್ವಾ ಸುಯುಧ್ಯ ತಾಮ್ರಕಂ. वह लीला मात्र में ही मार्ग को तय कर गंगा नदी के तट पर आ पहुंचा. ಅದು ಭಾಳ ಬೇಗ ಹಾರಿ ಬಂದು ಗಂಗಾ ನದಿನ ದಾಟ. उसे देखकर उस पर एक दूसरा शेन पक्षी झपट पड़ा. ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಶೇನ ಪಕ್ಷಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದ್ರ ಜಾತಿದು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ. दोनों की आपस में खूब छेड़छाड़ हुई. इब्बू झगड़ा कादू और परस्पर की नूंचा नूंच में वह बर्तन उस पक्षी के गले से छूटकर गंगा में जा पड़ा. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಯ್ತದು, ಹೋಗಿ ಗಂಗೆ ಒಳಗಡೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತು ಆ ಪಾತ್ರೆ. ಅವ್ರು ಟೂಟ್ ಫುಟ್ ಗಯ, ಅದು ಅಷ್ಟೆತ್ತರದಿಂದ ಆಕಾಶದಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ತಾಮ್ರ ಪಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೇಕು ಆಯಿತು. ಮಸ್ಸಿ ಮುಖೇ ಪತಸ್ತಚ್ಛಾ ಸರೇತಃ ಸ್ಥಿತಿಮಾಪಚ ಪುನಸ್ತಜ್ಜಠರೇ ಗರ್ಭೋ ಬಭೂವ ತತವೂರ್ಜಿತಃ. उसमें जो वीर्य था वह दैव योग से एक मछली के उदर में चला गया. ಆ ವೀರ್ಯ ಏನಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ये उसके उदर में ठहर कर वह गर्भ के रूप में परिणत हो गया. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಗರ್ಭವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿತು. ಸ್ತ್ರೀತ್ವಂ ಗತಸ್ತದಾ ಭ್ರೂಣಃ ಪೂರ್ಣೆ ಮಾಸಿ ಕದಾಚನ ಮಾಸಿಕೇನ ಚ ಸಾ ಮತ್ಸಿ ದೃಷ್ಟಾ ಲಬ್ಧಾ ವಿಧಾರಿತಾ. तात्पर्य है कि उस वीर्य से एक मछली गर्भवती हो गई. ಏನಪ್ಪ ಇದು ಅರ್ಥ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಪಕ್ಷಿ ಹಾರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಜಾತಿ ಪಕ್ಷಿ ಬಂದದ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳಕ್ಕಾಯ್ತು. ಈ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಬೀದಿ ನಾಯಿ ಈ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದರೆ ಜಗಳಕ್ಕಾಯ್ತವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಅದೂ ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ದೇಶದ ಪಕ್ಷಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತು. ಆ ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಠಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಆ ತಾಮ್ರದ ಪಾತ್ರೆ ನದಿ, ಗಂಗಾ ನದಿ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದೋಯ್ತು. ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಅದ್ರದ್ದು ಬಹುಶಃ ಮೇಲಿನ ಬಟ್ಟೆ ಹರಿದು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಹರಿದು ಹೋಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ವೀರ್ಯ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಶಂತನು ವೀರ್ಯ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮछली ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದು ಹೆಣ್ಣು ಮೀನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅದರೊಳಗಡೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡಿತು. गर्भ के 9 महीने पूरे हो ही चुके थे कि दैव योग से उस मछली पर एक दिन किसी दीवर की दृष्टि पड़ गई. 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಮೀನು ಎಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಎಲ್ಲ ನಂಬಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ ವಿಷಯಗಳು ಅನ್ಯ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವೇದಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ನಂಬಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವಾದಂಥ, ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಶ್ರೇಣಿಕ ಮಹಾರಾಜ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಸಂಶಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಖರೇನಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಶಾಂತಿಲಿ ಕೇಳಿ ನೀವು, ಇನ್ನೂ ಪೂರ ಆಗಿಲ್ಲ. गर्भ के 9 महीने पूरे हो ही चुके थे कि दैव योग से उस मछली पर एक दिन किसी दीवर की दृष्टि पड़ी. ಒಬ್ಬ ಮೀನುಗಾರನ ದೃಷ್ಟಿ ಆ ಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು. ततस्तज्जठरात् तूर्णं निर्गता मत्स्यगन्धिका
मत्स्यगंधाख्याता नारी पोती कलेबराम। उसने उसे पकड़कर चीर डाला। ಆ ಮೀನನ ಗರ್ಭವತಿ ಮೀನನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೀನುಗಾರ ಹೊಟ್ಟೆನ ಸೀಳ್ಬಿಟ್ಟ। उस वक्त उसके गर्भ से एक लड़की हुई। ಅವಳ ಅದ ಮೀನಿನ ಗರ್ಭದಿಂದ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಬಂದಳು, जो कि संसार में मत्स्यगंधा के नाम से ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ। ಅವಳು ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯನ್ನು ಪಡೆದಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವಳ ಮೈಯಿಂದ ಬರೀ ಮೀನು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು। ದೌರ್ಗಂಧ್ಯಾಢ್ಯ ವರೇಣ್ಯೈಷಾ ಗಂಗಾ ಕೂಲೆ ನಿವಾಸಿತ ದ್ರೌಣಿವಾಹನ ಕೃತ್ಯೇನ ಜೀವಿತ यौवनोन्नता। मत्स्यगंधा के शरीर से बदबू बहुत आती थी। ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು, ಮೀನು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು, ಮೀನಿನ ವಾಸನೆ ಬರ್ತಿದ್ಲು, ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರೂ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರನೂ ದುರ್ಗಂಧನೇ ಬರ್ತಿದ್ಲು। इस कारण मत्स्यजीवर ने उसी नदी के तट पर ही बसाल दिया था। ಅದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ದಡದಲ್ಲೇ ಇಳಿಸಿದ್ದ। वही रहती थी, ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ಲು। ಅವ್ರ ನೌಕಾ ಚಲಾಚಲಕರ್ ಅಪ್ನಿ ಉದರ್ ಪೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿತೆ, ದೋಣಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ತೊಂಡು ಹೊಂಟಿದ್ವಿ। ಧೀರೆ ಧರೆ ವಹ ಯುವತಿ ಹುಯ್ಯ, ಅವಳು ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಯುವತಿ ಆದಳು। ಕದಾಚಿದ್ದು ದೃಶಿನಾ ಪಾರಾಸರೇನ ನಾವಿಸಂಸ್ಥಿತಾ ಸಾ ಸಂಗಂ ಸಂಗೀತಾ ಬೇಜೆ ಭ್ರೋಢಂ कर्मवशान लघु। दैव योग से एक दिन नौका में जाते हुए पराशर ऋषि के साथ उसका समागम होया। ಹಿಂಗೆ ನದಿ ದಾಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಜನ, ನದಿನ ದಾಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ಲು ಜನಗಳನ್ನು। ಒಂದೇ ಪರಾಶರ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಬ್ಬ ಮುನಿ ಆ ನದಿ ಒಳಗೆ ಕೂತಿದ್ದ, ಅವಳ ಜೊತೆ ಸಮಾಗಮ ಆಗೋಯ್ತು। उसने व्यास जैसे सुंदर और वेद वेदांग के ज्ञाता पुत्र को जन्म दिया। ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಮುನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು, ಆ ವ್ಯಾಸನಿಗೆ ಆ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಳು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರಾಶರನ ಸಂಬಂಧದಿಂದ। ಜನ್ಮಾನಂತರ ವಸ್ತೂರ್ಣಂ ವ್ಯಾಸೋ ವೇದಾಂಗಪಾರಗಃ ಜನಕಾಂತಿಕ ಮಾಪಾಸೌ ತಪೋರ್ಥಂ ತಪಸಾವೃತಃ। एक दिन शांत चित्त शांतनु राज, ಆ ವ್ಯಾಸ ಏನಾಯಿತು, ವ್ಯಾಸ ಬಾಲಕಪನೆ ಮಿಹಿ ತಪನೆ के लिए, ನೀನು ಚಿಕ್ಕವನಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹುಡುಗನಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತನ್ನ ತಂದೆ ಪರಾಶರನ ಋಷಿ ಹತ್ರ ಹೊರಟೋದ। ಶಾಂತನೋಶ್ಚ ಸುವೀರ್ಯೇಣ ಜಾತಾ ಸಾತು ಸತಾಮಗಾತ್ पुनर्विवाह्या सा तेना सुता जाया कथम कृता। एक दिन शांत चित्त शंतनु राजा की दृष्टि उस मत्स्यगंधा के ऊपर जा पड़ी। ಒಂದು ದಿನ ಅವನು ಗಂಗಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ, ಯಾರು, ಶಂತನು ರಾಜ, ಅವನ ಕಣ್ಣು ಆ ಹುಡುಗಿ ಮೇಲೆ ಬಿತ್ತು। और उसके ऊपर निछावर हो गया, ಆ ದುರ್ಗಂಧೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಆಯಿತು। ತೌಚ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರಾಖ್ಯೌ ಪ್ರಾಪ್ತ ಪಾಹಿ ಪ್ರಪೀಡನೌ ಮೃತೆ ನ ತಾತೇತ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ರಾಜ್ಯೌ ತೌ ಮೃತಿಮಾಪತುಃ। ಏನಾಯಿತು, और मोह के वश होकर उसके साथ विवाह कर लिया, ಅವನ ಜೊತೆ ಮದುವೆನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ। कुछ काल बाद शंतनु के संबंध से उसके 2 पुत्र पैदा, ಅವಳಿಂದ 2 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿರು। ರಾಜ್ಯಸ್ಥಿತ್ಯರ್ಥಮಾನೀತೋ ವ್ಯಾಸೋ ಯೋಜನಗಂಧಯ। ತೌಚ ಅದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಏಕ್ ಚಿತ್ರ और दूसरा विचित्र। ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಚಿತ್ರ, ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ವಿಚಿತ್ರ। चित्र का ब्याह अम्बा और विचित्र का ब्याह अंबिका के साथ हुआ। राजस्थित्यर्थमानीते व्यासो योजनगंधय राजस्य स्थित येन गार्ह्यम कर्म समावृतम। इन दोनों की अंबालिका नामक एक दासी थी। दैव योग से थोड़ी ही समय में शंतनु राजा का परलोक होया। शंतनु राजा ಬೇಗ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ। ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ दोनों भाई राजपाट में के मालिक थे। ಇವಾಗ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಅವನ ಏನಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ರು, ಅವರೇ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದರು।
ಕಾಲ್ ಕಿ ಗತಿ ವಿಕರಾಲ್ ಹೈ, ಕಾಲನ ಗತಿ ಬಹಳ ಕ್ರೂರವಾಗಿದೆ. ಉಸ್ ಪರ್ ಕಿಸಿ ಕಾ ಜೋರ್ ನಹಿ ಚಲ್ತಾ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಹ ದುಷ್ಟ ಕುಚ್ ಹಿ ಕಾಲ್ ಮೇ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಕೋ ಭಿ ನಿಗಲ್ ಗಯಾ. ಆ ಯಮ ಮರಣ ಅನ್ನೋದು ಆ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರರಿಗೂ ಬೇಗ ಬಂತು. ಇನ್ಕೆ ಕೋಯಿ ಸಂತಾನ ನಹಿತೆ, ಅವರಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾರು ಸಂತಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅತಃ ರಾಜಪಾಟ್ ಸಬ್ ಸೂನಾ ಹೋಗಯ, ರಾಜಪಾಟ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡೋರಿಲ್ಲದೆ ಶೂನ್ಯವಾಯಿತು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಸ್ಯ ಚೋತ್ಪತ್ತಿ ರಂಧಸ್ಯ ವ್ಯಾಸತಕಥಂ ಪಾಂಡೋಃ ಕುಷ್ಠಾಭಿಭೂತಸ್ಯ ಚೋತ್ಪತ್ತಿಸ್ತತಃ ಏವ ಹಿ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, तब मत्स्यगंधा ने राजकाज का चलाने के लिए व्यास को बुलाया. ಅವನ ಮಗ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಪರಾಶರನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ, ಋಷಿಯಿಂದ, ಅವನು ಋಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ, ಆ ಋಷಿಯನ್ನು ಕರೆದ. वे आए और ಬಂದರು. ಅವ್ರ ರಾಜಪಾಟ್ का ಸಂಬಂಧ ಪಾಕರ್ उन्होंने ಭಾರಿ ಭಾರಿ ಕುಕರ್ಮಿಯ, ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ. वे कहने लगे कि गंडिके मेरी बात सुनो, जो सभी के हित की है. वह यह कि यदि तुम्हारी दोनों वधू ये और उनकी दासी मेरे आगे ही लज्जा छोड़कर नंगी निकल आए तो वे अवश्य ही गर्भवती होगी. ಏನ, ಒಂದು ಪಕ್ಷ ನೀನಿಬ್ಬರು ಸೊಸೆ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ದಾಸಿ ಇದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳು, 3 ಜನನು ಬೆತ್ತಲೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋದರೆ ಅವರಿಗೆ ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. इसने कुछ भी संदेह नहीं, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತುಮ್ ಮೇರಿ ಬಾತ್ ಪರ್ ವಿಶ್ವಾಸ ರಕ್ಕರ್ ಐಸಾ ಕರೋ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಈ ಥರ ಮಾಡು. ಗಂಡಿಕಾನೆ ವೈಸಾ ಹಿ ಕಿಯಾ, ಆ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಡಿ ಇದ್ಲಲ್ಲ, ಮೀನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲಲ್ಲ, ಅವಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಅವ್ರು ತೀನೂ ಗರ್ಭವತಿ ಹೋಗಿ, 3 ಜನ ಗರ್ಭವತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹಾದು ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಗರ್ಭವತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಹೇಗೆ, ಬೆತ್ತಲೆ. धीरे धीरे सब गर्भ के दिन पूरे हुए. तब अम्बा और अंबिका ने धृतराष्ट्र, अंधक और कुष्ठ रोगी पांडु को जन्म दिया तथा अंबालिका ने विदुर को पैदा किया. अम्बा और अंबिका ने धृतराष्ट्र, अंधक और कुष्ठ रोगी पांडु को जन्म दिया. अंबा ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ, ಅಂಬಿಕಾ ಅವನ ಅಂಧ ಇದ್ದ, ಕುರುಡ ಇದ್ದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅವನ ಅಂಬಿಕಾ ಕುಷ್ಠರೋಗಿ ಪಾಂಡುಗೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು. ಅಂಬಾಲಿಕಾ ವಿದುರನಿಗೆ ಜನ್ಮವನ್ನು ನೀಡಿದಳು. ಟೈಮ್ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಇವ್ರ ಕಥೆನ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಮುಂದೆ ಹೌದು.